युगधर्मपालो वन्दे जगत् प्रियकरो करुणावतारो बरहापीराभिराम मृगमदतिलकम् कुण्डलाक्रान्तगण्डम् कञ्जाक्षं कम्भुकण्ठं स्मितशोभगोमुखं शाधरे नस्तवेणु श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवशनं भूषितं वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्त्वं जुवाति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् जय रूप सनातन भट्टो रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टो दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন না অভীষ্ট পূরণ শ্রেয়তাং শ্রেয়তাং নিত্যং জ্ঞেয়তাং জ্ঞেয়তাং মুদাং চিন্ততাং चिन्ततां भक्तां श्रीमद्भागवतामृतम् मधुरं मधुरमिदं मङ्गलं मङ्गलानां सकलनिगम वल्ली षट्फलं चित्स्वरूपं सकृदोऽपि परिगीतं श्रद्धया हेलयामं भृगुवर नरमात्र तारय कृष्ण नाम हे भृगुवर नरमात्र कृष्ण नाम तारय करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे न विनिवेशयन्तम् करारविन्देन पदारविन्दं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् बाणस्य पत्रस्य
पुटेशयाण बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि करारविन्देन पदारविन्दम् नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणधृताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तथा सन्निहितो हरिः। नमो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यः सर्ववैष्णवेभ्यो नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वन्दे राधा कृष्ण चरणौ वन्दे राधा कृष्ण चरणं वन्दे श्रीगुरु चरणारविन्दं वन्दे श्रीगुरु चरणारविन्दं वन्दे राधा कृष्ण चरणम्। प्रेमयुदित मन से गाहो राम 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 राम। प्रेम उदित मन से गाहो राम 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 राम। श्री राम 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 राम। माता पिता बंधु शाखा सब ही राम राम राम। माता पिता बंधु शाखा सब ही राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुमन भवानी नंदन। शंकर सुमन भवानी नंदन। गाइए
गणपति जगवंदन गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तनालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय स्तद्भक्ताय नमो नमः। जय शचीनंदन जय शोचिनंदन जय शचीनंदन गौर हरि। जय शचीनंदन जय शचीनंदन जय शचीनंदन गौर हरि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु पादारविंदे चंदन शुक्त तुलसीर घ्राण गरिमाय निजेके अभिषेचित करे प्रणाम जानाई आमार राधा गोविंदेर चरणारविंदे। प्रणाम जानाई आमार पिता मातार चरणे। प्रणाम जानाई आमार श्री गुरुर पाद पद्मे। प्रणाम जानाई आमार आचार्य प्रभुर चरणे। प्रणाम जानाई उपस्थित भक्तिमती मा एवं बाबादेर श्रीचरणे। श्री चैतन्य महाप्रभुर अपार करुणाय श्रीमन नित्यानंद प्रभुर कृपाय आमरा हरिकथा साधने ब्रती हয়েছি। समग्र शास्त्र बोलছেন, आचार्यपादगण बोलছেন যে এই যে শ্রবণ তার রূপমাধুর্য, তার গুণমাধুর্য, তার লীলামাধুর্য, তার প্রেমমাধুর্য, তার কথা শ্রবণ ছাড়া আর
এমন কোনো পথ নেই। শাস্ত্র বললেন, সংসার সিন্ধু তরণে যদি হৃদয় স্মাত সংকীর্তনামৃত রসে প্রেমামৃত বিহরণে যদি চিত্ত বৃত্তি চৈতন্য চন্দ্র চরণে শরণম প্রয়াম। শ্রীমদ্ ভাগবতে মহারাজ পরীক্ষিত বলছেন, নিমিত্ত তস্যৈ রূপগীয়মানা ভবৌ সদাত শত্র মনোভিরামা ক উত্তম শ্লোক গুণানুবাদা পুমান বিরজিত বিনা পশুনা। সংসার সাগর মতি ঘোর মূর্তি তীর্ষ নন্ন প্লব ভগবত পুরুষোত্তমস্য লীলা কথা শ্রবণ নিশীবনমন্তরেণ পুংসো ভাবে বিবিধ দুঃখ দমাতিতস্য। মহারাজ পরীক্ষিত মহর্ষি সুখদেব গোস্বামী পাদ, মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব তার শ্রীমদ্ ভাগবতের মঙ্গলাচরণের তৃতীয় সংখ্যক শ্লোকে বললেন, সচ্চিদানন্দ রূপায় বিশ্বুৎপত্ত্যাদি হেতবে তাপত্রয় বিনাশায় শ্রীকৃষ্ণায় বয়ং নমঃ। সবাই, সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত গ্রন্থ, আচার্যপাদগণ সবাই একটাই কথা বলছেন, এই যে আপনারা এসেছেন শ্রবণ করছেন, এছাড়া আর এমন কোনো অন্য মাধ্যম নেই যার দ্বারা ভগবত চরণ প্রাপ্তি হতে পারে, যার দ্বারা আপনার যে ত্রিবিধ দুঃখ, আধ্যাত্মিক, আদিদৈবিক এবং আদিভৌতিক, এই যে ত্রিতাপ জ্বালায় প্রত্যেকটি মানুষ দুঃখ বা কষ্ট পাচ্ছে, বারবার বলছেন, প্রভু আমাদের কৃপা করো, আমরা তো সহ্য করতে পারছি না। তাই ত্রিতাপ জ্বালা থেকে উদ্ধার পাওয়ার একটাই রাস্তা, তাপত্রয় বিনাশায়। এই তাপত্রয় মানে এই ত্রিবিধ তাপ, এই ত্রিবিধ দুঃখ একদম নির্মূল হয়ে যাওয়ার একটাই রাস্তা। কি রাস্তা? না সেই সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ ভগবানের নামকে শ্রবণ করা। এখানে আসবার আগে দেখুন ভগবান কত করুণাময়, কত কৃপাময়। তিনি বলছেন, এখানে আসবার আগে বাড়িতে তো একবার হলেও মনে চিন্তা করেছেন, আগে তো মনে এসছে যে এই বার্নপুর রাধা গোবিন্দের মন্দিরে আমি আজকে হরিকথা শ্রবণ করতে যাব। আগে তো মনের মধ্যে ইচ্ছাটা এসেছে, বাড়িতে বসে বসে মনের মধ্যে ইচ্ছা এসছে যে আজকে আমি হরিসভায় এই রাধা গোবিন্দের মন্দিরে হরিকথা শ্রবণ করব। মনের মধ্যে এই ইচ্ছা এলো না যে আমি আজকে মার্কেটে যাব। মনের মধ্যে এই ইচ্ছা এলো না যে আমি বসে বসে সিনেমা দেখব। আজকে মনের মধ্যে ইচ্ছা এলো আমি হরিকথা শ্রবণ করব। কেন ইচ্ছাটা এলো? এটা তো এমনি এমনি আসেনি, এটা আপনার পূর্ব জন্মের প্রারব্ধ পুণ্য কর্মের ফল। আর ভগবান বলছেন, যেই মুহূর্তে তোমার হৃদয়ের মধ্যে আমার কথা শ্রবণ করতে যাবে, এই ইচ্ছা জাগ্রত হলো। আমি শুধু আমার মনে ইচ্ছা করেছি, প্রভু আজ তোমার কথা শ্রবণ করব। ইচ্ছা মাত্রই ভগবান তার হৃদয়ে প্রবেশ করে তাকে সেই কৃপা করে যাতে সে আমার কথা শ্রবণ করতে আসতে পারে।
তাহলে মনের মধ্যে শুধু ইচ্ছা করলে যদি এই কৃপা হয়, তাহলে শ্রবণ করলে কি হবে? ব্রজগোপিকাগণ বলছেন, তব কথামৃতম তপ্ত জীবনম কবিবীতম কল্মষাপহম শ্রবণমঙ্গলম শ্রীমদাততম ভূমি গৃণন্তি তে ভূরিধা জনা। ব্রজগোপিকাগণ বলছেন, তব কথামৃতম, হে মধুসূদন, হে পরব্রহ্ম পরমাত্মা, আমরা জানি তোমার কথাটাই অমৃত। তব কথামৃতম, তোমার কথারূপ অমৃত যদি একবার কেউ পান করে, যদি একবার কর্ণের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়, তাহলে তপ্ত জীবনম, এই হৃদয়টা, যে হৃদয়টা তপ্ত হয়ে রয়েছে, যে হৃদয়টার মধ্যে বড় যন্ত্রণা, দুঃখ, কষ্ট, সেই হৃদয়টা শীতল হয়ে যায়। চিত দর্পণ মার্জনম ভবদাবাগ্নি নির্বাপনম, এই চিত্তের দর্পণটা, এই চিত্তের যে দর্পণ, আয়নাটা, এটা মলিন হয়ে রয়েছে। এটা পরিষ্কার না করতে পারলে অন্তর্মুখী হওয়া সম্ভব নয়। কেন দুঃখ পাচ্ছেন, কেন কষ্ট? সংসারে এমন কোনো মানুষ নেই, এমন কোনো সংসারে মানুষ নেই যে বলতে পারবে না যে আমার দুঃখ নেই। প্রত্যেকটি মানুষের দুঃখ আছে, কিন্তু এই দুঃখটা পাচ্ছে কেন? তার কারণ বলবে, এই জন্য আমার দুঃখ, আমার স্বামীর জন্য আমার দুঃখ, আমার এই আত্মীয়র জন্য আমার দুঃখ, এই মানুষটা আমাকে দুঃখ দিচ্ছে, এই মানুষটা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। এই তো আমার কষ্টের জন্য দায়ী এই মানুষটা। কাউকে না কাউকে দেখিয়ে দিচ্ছ যে এই মানুষটার জন্য আমার দুঃখ, সারা জীবন আমাকে এই লোকটা কষ্ট দিল, এই লোকটা দুঃখ দিল। লোকটা নিমিত্ত মাত্র, লোকটি মাধ্যম মাত্র, কিন্তু আসলে দুঃখটা যে তুমি পাচ্ছ সেটা তোমার কারণে। এই দুঃখটা হচ্ছে তোমার প্রারব্ধ কর্মফল নেমে আসছে। তোমার যে পূর্ব জন্মের পাপ পুণ্য তুমি তো করে রেখেছো, জমিয়ে রেখেছো, সেই পাপ এবং পুণ্যের কর্মের যে ফল সেটা নেমে আসে। কাউকে একজন মাধ্যম প্রয়োজন। তুমি যাকে দেখাচ্ছ, যেই লোকটা তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে, ওই লোকটা মাধ্যম। আসলে তুমি যে কষ্ট পাচ্ছ, যে দুঃখ পাচ্ছ, সেটা তোমার প্রারব্ধ কর্মফল। ওই লোকটি মাধ্যম মাত্র। যদি দেখো, ভালো করে অনুভব করবেন যে প্রারব্ধ কর্মফল এমন একটি বিষয়, যদি কাউকে মাধ্যম না পায়, যদি কাউকে পেল না, সংসারে তুমি যেমন একজন কাউকে মাধ্যম করে তোমাকে দুঃখ দিচ্ছে, যদি কাউকে না পায়, তোমরা দেখো না, মানুষ ঘরের দরজা বন্ধ করে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করছে। আচ্ছা বলো তো, যেই লোকটা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করছে, সেই লোকটার গলায় তো কেউ দড়ি পরাতে যাচ্ছে না, যাচ্ছে কি? সে তো নিজে নিজে ঘরের দরজা বন্ধ করে তার গলায় দড়ি দিয়ে সে আত্মহত্যা করছে। যখন, এটাও তার প্রারব্ধ কর্মফল, যখন কোনো মাধ্যম পেল না, কাউকে পেল না, তখন তার প্রারব্ধ কর্মফল তার বুদ্ধির মধ্যে বসে তাকে দিয়ে ওই কর্মটি করিয়ে দিল। তাহলে প্রারব্ধ কর্মফল এমন একটি বিষয়। মানুষের মন, এই মন
বিষয়ের রস ছাড়া থাকতে পারে না। দেখবেন, আপনারা পরীক্ষা করে দেখবেন, মানুষের মন বিষয়ের রস ছাড়া থাকতে পারে না। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার। খুব ভালো করে খেয়াল করবেন, এই চারটে বস্তু আছে। মন, তারপরে বুদ্ধি, তারপরে চিত্ত, তারপরে অহংকার। এই চারটিকে নিয়ে তৈরি হয় অন্তঃকরণ বৃত্তি। এবার প্রত্যেকটি মানুষের মন বিষয়ের রস ভোগ করে। যখনই মনকে বিষয়ের রস থেকে দূরে সরিয়ে দেবে, তখন মন চঞ্চল হবে। তুমি বসে গল্প করো, কারোর সঙ্গে বসে তুমি গল্প করো বিষয়ের কথা। তোমার স্বামী কটা বাড়ি করলো, তোমার স্বামী তোমাকে কটা গহনা কিনে দিল, তোমাদের কটা গাড়ি আছে, মানে বিষয়ের যাবতীয় কথা যতক্ষণ তুমি বলবে, তার মানে মন বিষয়ের রস পাচ্ছে, ততক্ষণ মন স্থির আছে। ঠিক যেই তুমি ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করবে, জপের মাননী বা গুরুদেবের ইষ্ট মন্ত্র জপ করতে বসবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমার মন ছটফট করবে, মনের মধ্যে বাজে চিন্তা, সংসারের চিন্তা আসবে। কেন? কারণ তখন তো তুমি মনকে বিষয় থেকে ডিস্টেন্স করিয়ে দিচ্ছ, অর্থাৎ মনকে তুমি বিষয় থেকে ডিটাচ করে দিচ্ছ। যেই মুহূর্তে মন বিষয়ের রস থেকে ডিটাচ হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে মন চঞ্চল হতে আরম্ভ করবে। তাহলে এমন যে মন, সেই মন আগে চিন্তা করে, তাই তো? মনকে লিডার করে 5 জ্ঞানেন্দ্রিয়, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, এই যে 5টি জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, এই 5টি জ্ঞানেন্দ্রিয় তারা মনকে লিডার করে, তারা নিজেদের মতো করে চলছে। মানুষের সব থেকে বড় শত্রু হচ্ছে মানুষের মন। আগে তোমার মনের মধ্যে আসবে, তুমি ভালো কাজ করো আর খারাপ কাজই করো, আগে তোমার মন বলবে, মনের মধ্যে তো ইচ্ছাটা আসবে। তুমি যদি খারাপ কাজও করো, আগে তো তোমার মনের ইচ্ছা আসবে। এতগুলো কথা বলার উদ্দেশ্য, তার কারণ আমাদের যে বহির্মুখতার পথ অবলম্বন করছে, আমরা আমাদের স্বরূপ হয় কৃষ্ণ দাস, জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস। তাহলে আমি কৃষ্ণের চরণের দাস, আমি আমার স্বরূপকে ভুলে গিয়েছি, অর্থাৎ কৃষ্ণ বহির্মুখতার পথ অবলম্বন করে চলেছে। এর জন্যই এগুলো অনুধাবন করার প্রয়োজন। কেন আমি ভুলে গেলাম? কেন আমার বিস্মরণ হলো? আমি কৃষ্ণের চরণের দাস, এই কথাটা আমি কেন ভুলে গেলাম? তার কারণ মন বলছে। ধরুন কারুর মন বলল, মনের মধ্যে ইচ্ছা এলো যে আমি আজকে মদ খাবো, আসতেই পারে, আগে তো মনে আসবে, মনের মধ্যে ইচ্ছা আসে। এবার সেই ইচ্ছাটা বুদ্ধির কাছে যাবে, মনের পর বুদ্ধি, বুদ্ধি বিবেচনা করবে, বিচার করবে যে না, মদ্যপান করা ঠিক নয়। বিচার করে সেই তরঙ্গ আবার পাঠিয়ে দেবে। এইবার প্রশ্ন হলো, আমি বুদ্ধির বিচার করা সিদ্ধান্তকে পালন করব না করব না, সেটা কার উপর ডিপেন্ড করবে। বুদ্ধি আমাকে বিচার করে পাঠিয়ে দিল যে এই মদ্যপান করাটা ভালো নয়, তা সত্ত্বেও যদি আমি মদ্যপান করি, তার মানে আমি বুদ্ধির বিচারকে মানলাম না। এবার এই কর্মটা করবার পর যেখানে কি জমা হয় তার নাম চিত্ত, আর সেটাকে যখন বহিঃপ্রকাশ করা হয়
তার নাম হয় অহংকার। এই চারটি বস্তু নিয়ে তৈরি হয় অন্তঃকরণ বৃত্তি। এই অন্তঃকরণ বৃত্তিকে শুদ্ধ না করলে পরে অন্তর্মুখী হওয়া যায় না। আগে নিজেকে প্রশ্ন বা নিজেকে জানতে হবে, আমাদের সব থেকে ভুল কোথায়? না আমরা নিজেকে জানতে পারছি না। আমি কে? আমি? কেন আমার মনুষ্য জন্ম হয়েছে? কেন আমি মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছি? আমি কোনো কুকুর বিড়াল হয়ে পশু হয়ে জন্ম নিই, আমি মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছি। ভগবান আমাকে মানুষ করে জন্ম দিয়েছে, কিন্তু কেন? এই প্রশ্নটা অন্তর্মুখী প্রশ্ন, কে বলা হয় ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। এই অন্তর্মুখী প্রশ্ন আগে নিজেকে করতে হবে। আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন সামান্য মেতাৎ পশু বিনানানাম। এখন যেটা ভাবছো সেটা হচ্ছে আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন। আমি খাওয়ার জন্য আমার জন্ম হয়েছে, ঘুমানোর জন্য, না বংশবৃদ্ধি করবার জন্য? তাহলে এলাম, খেলাম, ঘুমালাম, বংশবৃদ্ধি করলাম, ব্যাস চলে গেলাম। কেন এলাম তাও জানলাম না, আবার কেন চলে গেলাম তাও জানলাম না। এই যে আসা আর যাওয়া, শঙ্করাচার্য বলছেন পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠরে শয়নম। ইহ সংসারে খলু দুস্তারে কৃপয়া পারে পাহি মুরারে। শঙ্করাচার্য বললেন পুনরপি জননম, পুনরায় জন্ম, পুনরায় মৃত্যু। এই জন্ম মৃত্যু জরাব্যাধিগ্রস্ত সংসারের মধ্যে আবর্তন হলাম, আমার গোবিন্দের চরণারবিন্দে পৌঁছতে পারলাম না। কারণ গীতায় ভগবান পরিষ্কার বললেন যৎ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমম মম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বললেন যৎ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমম মম। আমার চরণ হচ্ছে আমার ধাম, আমার চরণে আসতে হবে। আমার চরণে না আসলে আমার ধামে আসা হলো না। তাহলে তোমার চরণে আমি কেমন করে যাব? এই জন্ম মৃত্যুর এই চক্রের মধ্যে ঘুরলাম। এর নাম ভবরোগ। গীতা পড়েন? গীতা আমাদের এমন একটি গ্রন্থ যা প্রত্যেকটি মানুষের কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ওই কুরুক্ষেত্রের মাটিতে অর্জুনকে সামনে রেখে জগৎকে শুনিয়েছেন। আমি দেখি মানুষ বাড়িতে গীতা লাল কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে তার উপরে চন্দন ফুল দিয়ে, এটা গীতার সম্মান নয়। গীতার প্রত্যেক দিন একটা করে অধ্যায়কে পাঠ করুন, তবে গীতাকে মর্যাদা দেওয়া হয়। গীতার মঙ্গলাচরণে ভগবান বলছেন ওম পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং ব্যাসেন প্রতিতাং পুরাণ মুনিনা মধ্যে মহাভারতম অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীম অষ্টাদশাধ্যায়ীম নিমে অমৃতামানুসন্দধামি ভগবদ্গীতি ভবদ্বেষিণম। এর নাম ভবরোগ। এই যে আসছি আর যাচ্ছি, এলাম আর গেলাম, এর নাম, এই আসা যাওয়ার নাম হচ্ছে ভবরোগ। ভবরোগ নাশকারী শক্তি কোথায় আছে? না গীতার মধ্যে আছে। খাওয়ার জন্য আমার জন্ম হয়েছে, ঘুমানোর জন্য, না বংশবৃদ্ধি করবার জন্য? উপনিষদ বলছেন আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন সামান্য মেয়েটা, ও তো পশুও করছে। একটা কুকুর বেড়াল, এই যে পশু, যাদের পশুর জন্ম হয়েছে তারাও তো খাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে, বংশবৃদ্ধি করছে।
তাহলে তোমার যদি মনে হয় যে আমার এর জন্যই জন্ম হয়েছে, খাওয়া ঘুমানো আর বংশ বৃদ্ধি, তাহলে সামান্য মেয়ে তা তো পশু বিনারা, তোমার আর পশুর মধ্যে তো কোনো পার্থক্য নেই। তাই নিজেকে জানো, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা কে আমি। আমরা কেউ আমাদের এই মুখটা দেখে বলি, আমি মুখ বলি না আমার মুখ বলি? আমার মুখ বলি তো। হাতটা দেখে কি বলি? আমার হাত। আমি হাত তো কেউ বলে না। আমি মাথা বলে না, আমার মাথা। আমি চোখ না, আমার চোখ। আমি মুখ না, আমার মুখ। তাহলে আমি না, আমার। তাহলে ন্যাচারালি প্রশ্ন হবে, আমিটা কে? আমি না, আমার। তাহলে আমিটা কে? একটা জাগতিক উদাহরণ দিই। স্বামী তার স্ত্রীকে বলছে, তুমি রোজ রোজ কি রান্না করো? আমার তো খেতে ভালো লাগে না। তো বউ বলছে, তুমি নতুন নতুন বাজার করে এনে দেবে, তাহলে আমি নতুন রান্না করে তোমায় খাওয়াবো। বলে বেশ, আজকে অফিস যাওয়ার আগেই তোমাকে নতুন বাজার করে নিয়ে যাবো। বলে দুটো বড় বড় বাঁধাকপি নিয়ে এসছে। বলে এই নাও। প্রতিদিনের মতো অফিস থেকে ফিরে এসেছে, আর স্নান টান করে যখন খেতে বসেছে, প্রতিদিন যা রান্না করে বউ আজকেও ঠিক তাই রান্না করে দিয়েছে। স্বামী তো ভীষণ রেগে গেছে। বলে আমি নতুন বাজার করে এনে দিলাম, তুমি প্রতিদিন যা রান্না করো তাই দিয়েছো। বউ বলছে, আমি কি বাজার করলে যে খুলেই যাচ্ছি, কি রান্না করবো? তাহলে খুলেই যাচ্ছি। আমি না, আমার। আমি না, আমার। এই আমি কি? এটার জন্য এটা জানতে গেলে পরে চিত্তের দর্পণটাকে পরিষ্কার করতে হবে। তার জন্য নামকে শ্রবণ করতে হবে। আপনি তীর্থ ভ্রমণ করুন, সাধুগুরু বৈষ্ণব সেবা দিন, যা করুন না কেন, কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত তার নাম শ্রবণ না করবেন, তার কথা না শ্রবণ করবেন, ততক্ষণ আপনার মলিনতা দূর হবে না। আপনি নিজে কি, আপনার অন্তঃকরণ বৃত্তি শুদ্ধ হবে না। তাই বলছেন যে আমার কথা, ভগবান বলছেন নিজে মুখে, আমার কথা শ্রবণ করতে এসো। এই যে মন্দিরে যদি যেতে হয়, স্নান করে পবিত্র হয়ে যেতে হয়। মন্দিরে তো স্নান করে পবিত্র হয়ে আসতে হয়। মন্দিরে একটা নির্দিষ্ট সময় আসতে হয়। ভগবান বলছেন আমার কথা শ্রবণ করতে এসো। আমার কথা শুনবার জন্য, আমার কথা শ্রবণ করবার জন্য স্নান করে পবিত্র হয়ে আসতে হয় না। আমার কথা তোমাকে স্নান করিয়ে পবিত্র করে দেবে। আমার কথা তোমাকে স্নান করিয়ে পবিত্র করে দেবে। কারণ কথা গঙ্গা। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণারবিন্দ থেকে ভাগীরথী গঙ্গার সৃষ্টি। আর শ্রীমদ্ ভাগবত কথারূপ গঙ্গা ভগবান বিষ্ণুর শ্রী মুখারবিন্দ থেকে সৃষ্টি হলো। এক গঙ্গা ভগবান বিষ্ণুর চরণারবিন্দ থেকে, আর শ্রীমদ্ ভাগবত রূপ গঙ্গার ভগবান বিষ্ণুর শ্রীমুখ থেকে। দুই গঙ্গাকে ধারণ করলেন। দেবাদিদেব শঙ্কর ভাগীরথী গঙ্গাকে ধারণ করলেন জটার মধ্যে, আর শ্রীমদ্ ভাগবত রূপ গঙ্গাকে ধারণ করলেন হৃদয়ের মধ্যে। দুই গঙ্গাকে ধারণ করলেন। ভগীরথ শঙ্খের ধ্বনির দ্বারা ভাগীরথী গঙ্গাকে প্রবাহিত করলেন জীবের কল্যাণের জন্য। পতিত ধারিণী গঙ্গা
গঙ্গে ওগো মা পতিত ধারিণী গঙ্গে ওগো মা তরল তরঙ্গে জাহ্নবী গঙ্গে তরল তরঙ্গে জাহ্নবী গঙ্গে পতিত ধারিণী গঙ্গে ওগো মা কত নর নারী ধন্য হইল মা তব সলিলে অবগাহি কত নর নারী ধন্য হইল মা তব সলিলে অবগাহি পতিত ধারিণী গঙ্গে ওগো মা পতিত ধারিণী গঙ্গে। আর এটা তো ভাগীরথী গঙ্গাকে প্রবাহিত করলেন, আর শ্রীমদ্ ভাগবত গঙ্গাকে দেবাদিদেব শঙ্কর বসে আছেন কৈলাসে, মা পার্বতী বসে আছেন পাশে। মা পার্বতী দেবাদিদেব শঙ্করকে দর্শন করছেন অনেকক্ষণ ধরে। প্রভু মীশ মহেশ মশেষ গুণম গুণহীন মহেশ গণাভরণম রণনির্জিত দুর্জয় দৈত্যপুরম প্রণমামি শিবম শিবকল্পতরুম। দেবাদিদেব শঙ্কর বসে আছেন কৈলাসে, মা পার্বতী দর্শন করছে, বাবা মহাদেব জপ করছে। দেখুন, একটা কথা না বললেই নয়, এই মন্দিরে আমি প্রথম এসেছিলাম শ্রীমান মহাপ্রভু শ্রীচরণ পাদুকা নিয়ে, আর এবার এলাম। মন্দিরে একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য, একদিকে রাধা গোবিন্দ রয়েছেন, একদিকে গৌরনিতাই, আর একদিকে দেবাদিদেব শঙ্কর রয়েছেন, আর একদিকে মা রয়েছেন। কেন আমি কথাটি বলছি? তার কারণ মানুষের মনের মধ্যে অনেক ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। আমি দেখি বলেন যে আমি কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছি, আমি পরম বৈষ্ণব। তা আমি কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত, আমি পরম বৈষ্ণব। আমি কালীর প্রসাদ নেব না, আমি শিবের প্রসাদ নেব না। অনেকে বলে আমি কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত, আমি কালীর প্রসাদ নেব না, আমি শিবের প্রসাদ নেব না, বলেন না? যে এইটা যারা বলেন, অনেকে বলেন তো, বলেন না? এইটা যারা বলেন তারা অত্যন্ত ভ্রান্ত কথা বলে। আমি যদি জিজ্ঞাসা করি, মা হলেন পরমা বৈষ্ণবী, সাক্ষাৎ যোগ মায়া, শঙ্খচক্র গদা সারং গৃহীত পরমায়ুতে, প্রসীদ বৈষ্ণবী রূপে নারায়ণী নমস্তুতে। আমার কথা নয়, চণ্ডী গ্রন্থে বলছে, যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা ত্বং বৈষ্ণবীর অনন্ত বীর্যে, সাক্ষাৎ মা যোগমায়া দেবী দুর্গা, যার কৃপা ছাড়া
আপনি কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন। দেখুন, মন্ত্র নেন গুরুদেবের কাছ থেকে, কিন্তু সেই মন্ত্র জপ করবার সময় তার কাম, তার বীজ, তার গায়ত্রী, তার ছন্দ, তার ঋষি এবং তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যে কৃষ্ণ মন্ত্র, সে দশাক্ষর আর অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র হোক, যে কৃষ্ণ মন্ত্রে আপনি দীক্ষিত হয়েছেন, সেই কৃষ্ণ মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন মা দুর্গা, মা যোগমায়া। তাহলে তার প্রসাদ যদি আপনি অস্বীকার করেন, তাহলে আপনার কৃষ্ণ মন্ত্রের জাগরণ হবে কেমন করে? শ্যামা আর শ্যাম কি আলাদা? আমরা পদাবলিতে পাই, কত সুন্দর পদকর্তা লিখছেন, আমি শ্যামা কোলে বসে গাহি আমি শ্যামের নাম, আমি শ্যামা কোলে বসে গাহি আমি শ্যামের নাম, শ্যাম কিশোরের বাঁধারে আমি খেলব খেলা শ্যামের সাথে, শ্যাম কিশোরের বাঁধারে আমি খেলব খেলা শ্যামের সাথে, আমি শ্যামা মায়ের কোলে বসে গাহি আমি শ্যামের নাম। তাহলে শ্যামা আর শ্যাম তো আলাদা নন। ত্বং বৈষ্ণবী অনন্ত বীর্যে যোগ মায়া যোগং সংযোগং তদর্থে মায়া কৃপা সযোগ মায়া। ভগবানের লীলা সহনী, লীলাকে ভগবানের লীলা, ভগবান যেখানে যেখানে বৃন্দাবনের লীলা করেছেন, মা যোগ মায়ার কৃপা, মা যোগ মায়ার তাকে তিনি তার অধীনে লীলা করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব প্রসঙ্গ আসলে বুঝবেন, ভগবান বৃন্দাবনের মাটিতে আসবার আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগ মায়াকে আদেশ করলেন, যাও গচ্ছ দেবী ব্রজং ভদ্রে গোপ গোবীর অলঙ্কৃতম, যাও তুমি, আমি জন্ম দেব। মা যোগ মায়া প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে প্রত্যেকটি লীলার ক্ষেত্রে যোগ মায়ার কৃপা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বললেন, না হম প্রকাশ সর্বত্র যোগ মায়া সমাবৃতম মূঢ়ৈঃ না বিজানাতি। এই আমার যোগ মায়াতে ভগবানের তিনটি শক্তি, একটি পরাশক্তি, একটি অপরাশক্তি, আর মাঝখানে রয়েছেন জীব, যাকে বলা হয় তটস্থান। পরাশক্তি এবং অপরাশক্তি, একটি জীব বিমোহিনী মায়া আর একটি যোগ মায়া, দুটোই কিন্তু ভগবানের শক্তি। একটা জীবকে বিমোহিত করে রেখে দিয়েছেন। আমরা যে মায়ার দাসত্ব করছি, এটা আমার, এই বাড়ি আমার, এই অর্থ আমার, এই বিষয় আমার, এই স্ত্রী আমার, এই পুত্র আমার, এই আত্মীয় স্বজন সব আমার, এর নাম মায়া। এটাকে বলা হয় জীব বিমোহিনী মায়া। দৈবেজ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরাত্ময়ী মামেব যে প্রবর্তন্তি মায়ামেতাং তরন্তি। এটার নাম জীব বিমোহিনী মায়া। আরেকটি হচ্ছে
যোগ মায়া, যেটা বললেন নাহং প্রকাশ। ভগবান বলছেন আমি সর্বত্র প্রকাশিত হই না, আমাকে আবৃত করে রেখে দেয় কি না যোগ মায়া। নাহং প্রকাশ সর্বত্র যোগ মায়া সমাবৃতম মূঢ়ৈঃ নাভিজানাতি। আমাকে জানতে পারে না কারা? না যারা মূর্খ, যারা অজ্ঞ, যারা মূর্খ তারা আমাকে জানতে পারে না। বলছে মূর্খ কারা? এই সংসারে যারা ভগবানকে, ভগবৎ স্বরূপকে জানতে পারে না, ভগবানের স্বরূপকে অনুভব করতে পারে না। কারণ এই দেহ আর এই দেহ বিষয়ের বস্তুগুলোকে নিজের মনে করে ভাবে। এই দেহটা আমার, আর দেহের সঙ্গে যা যা যুক্ত আছে সেগুলো আমার। এটা যারা ভাবে তারা মোহগ্রস্ত। তাহলে আমরা অজ্ঞানী, আমরা মূর্খ। এই মূর্খ একটা উদাহরণ উপনিষদ দিয়েছেন ভারী সুন্দর। একজন গ্রামের চাষি আর কি, কিন্তু গ্রামের মানুষ হলে কি হবে, তার প্রচুর অর্থ আছে। এবার যেহেতু প্রচুর পয়সা আছে, তাই তার মেয়ের বিয়ে সুদূর আমেরিকাতে দিয়েছে। কিভাবে সম্বন্ধ হয়েছে? যেহেতু পয়সা আছে, বিবাহ দিয়েছে আমেরিকাতে। এবার মেয়ে 2-3 বছর বিবাহ হয়েছে, মেয়ে বারবার বলে বাবা তুমি একবার এসো আমার শ্বশুর বাড়িতে। কিন্তু আমেরিকাতে তো আর ট্রেন বাসে যাওয়া যায় না, মনে করলে যেতে পারবে। তা বারবার এরকম 2-3 বছর ধরে বলেই যাচ্ছে বাবা তুমি একবার আমার শ্বশুর বাড়িতে এসো। এইবার ঠিক করেছে যে এবার আমি মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে যাব। যেতে গেলে তো প্লেনে করে যেতে হবে, পয়সা আছে, কিন্তু গ্রামের মানুষ সেরকম হয়তো লেখাপড়া জানে না। তো প্লেনের টিকিট কেটে সবার আগে প্লেনের মধ্যে উঠে প্লেনের প্রথম সিটে গিয়ে বসেছে, একদম প্রথম যে সিটটা সেখানে বসেছে। প্লেনের যারা এয়ার হোস্টেস আছে, যারা প্লেনের ভেতরে টিকিট চেক করে, তারা এসেছে, বলছে আপনার টিকিটটা দেখি। টিকিটটা দেখিয়েছে, বলছে আপনার তো এই সিটটা নয়, আপনার সিট নাম্বার একদম প্লেনের পেছনে। এবার গ্রামীণ মানুষ তো, তিনি বলছেন ভারী মজা, আমি সবার আগে প্লেনে উঠে এই প্রথম সিটে বসলাম, আর আপনি এখন টিকিট দেখে বলছেন আমাকে পেছনে পাঠিয়ে দেবেন। না, আমি সবার আগে প্লেনে উঠেছি, আমি প্রথম সিটেই বসতাম। কিছুতেই শুনছে না। এই করে অনেক সময় পার হয়ে যাচ্ছে। প্লেনের পাইলটকে ডেকে নিয়ে এসছেন, দেখুন এই লোকটা কতক্ষণ ধরে আমরা বোঝাচ্ছি যে এটা আপনার সিট নয়, আপনার সিট পেছনে, উনি কিছুতেই যাবেন না। উনি বলছেন আমি প্রথমে উঠেছি, আমি প্রথম সিটেই বসবো। এবার পাইলট গিয়ে ওই গ্রামের লোকটার কানে কানে যেন কি বলেছে, যেই বলেছে সঙ্গে সঙ্গে প্রথম সিট থেকে উঠে একদম পেছনের সিটে চলে গেছে। স্বাভাবিক, প্লেনের যারা এয়ার হোস্টেস রয়েছেন তারা তো অবাক হলেন, আমরা 8 ঘন্টা ধরে লোকটাকে বোঝাচ্ছি, কিছুতেই উঠছে না, আর পাইলট এসে কি বললো? পাইলটকে সবাই ধরেছে, আপনি কি এমন কথা বললেন যার জন্য শোনা মাত্র একদম পেছনের সিটে চলে গেল? আমরা ওনাকে 8 ঘন্টা ধরে বোঝাচ্ছি, উনি কিছুতেই শুনছেন না। বলে আমি তো এমন কিছু বলিনি, আমি শুধু ওনার কানে কানে জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনি কোথায় যাবেন? বললো আমেরিকায় যাব। আমি বললাম প্রথম সিটটা আমেরিকায় যাবে না, পেছনের সিটগুলো আমেরিকায় যাবে।
তাহলে মূঢ় না বিজানাতি, মূর্খ মানুষ কেমন, যারা ভগবান ভগবত স্বরূপকে জানতে পারে না। কারণ নিজের স্বরূপকে না জাগালে কি করে আমি ভগবত স্বরূপকে জানতে পারবো? আমি তো আমার স্বরূপকে জানতে পারি না। আমি যে নিত্য কৃষ্ণ দাস, আমি যে গোবিন্দের চরণের দাস, এটা তো আমি স্বরূপটা জাগাতে পারিনি। তাহলে আমি কেমন করে জানতে পারবো ভগবত স্বরূপকে? তাই এই যে আমি যেটা উত্থাপন করেছিলাম, বিশেষ করে এই মন্দিরের বৈশিষ্ট্য দেখে আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। তা মা পরমা বৈষ্ণবী, দেবী দুর্গা, বাবা মহাদেব শ্রীমদ ভাগবত বলছেন বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু, বাবা মহাদেবের ওপর আর পরম বৈষ্ণব কেউ নেই। মা পরমা বৈষ্ণবী, মায়ের উপর আর পরম বৈষ্ণবী কেউ নেই। আর আপনি শক্তিকে বাদ দিতে পারেন না। শক্তি শক্তিমান হবে না। রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান, দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রে পরমান। আপনি শক্তিকে বাদ দেবেন কেমন করে? আপনি যদি শক্তিকে বাদ দেন, তাহলে শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান। ভালো করে অনুধাবন করুন, শ্রীকৃষ্ণকে বলা হচ্ছে পূর্ণ শক্তিমান। তাহলে শক্তিমান থেকে যদি শক্তিকে বাদ দিয়ে দেন, তাহলে শুধু মান করে থাকবে, নির্গুণ পদম আছে, তার কোন অস্তিত্ব আছে? শক্তি ছাড়া শক্তিমানের কৃপা পাওয়া যায় না। তাহলে শক্তিকে আরাধনা করতে হবে আগে। রাধে রাধে শ্যাম মিলাবে, রাধা রানীর কৃপা ছাড়া আমার গোবিন্দের কৃপা লাভ হতে পারে না। রাধা রানীর করুণা ছাড়া আমি শ্যাম সুন্দরকে পাবো না। তাহলে রাধা রানী তো শক্তি হলো, শক্তির কৃপা ছাড়া শক্তিমানকে পাওয়া যায় না। শক্তিকে বাদ, শক্তি নেই, শক্তিকে অস্বীকার করতে যাচ্ছেন, বলছেন আপনি শক্তি নেই। এই কথাটা বলতে গেলেও শক্তির প্রয়োজন। তাহলে কেমন করে আপনি বাদ দিচ্ছেন? হ্যাঁ, কিছু সাপেক্ষতা আছে। কি সাপেক্ষতা? সেটা হচ্ছে রাধা গোবিন্দ রয়েছেন, নিতাই গৌর রয়েছেন, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র নাম রয়েছেন। এখানে অনেক অতটা জটিলতা নেই। বিধি মার্গে অতটা আমি হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র নাম যেভাবে করি, আমি শ্রদ্ধায় করি, হেলায় করি, আমি আকারে করি, ইঙ্গিতে করি, যেভাবে হরে কৃষ্ণ নাম করব। আমি ঠাকুর ঘরে বসে আসন পেতে করি, আমি রাস্তার সাথে দাঁড়িয়ে করি, যেভাবে করব। শ্রদ্ধয়া হেদয়া বা ভৃগুবর নরমাত্ম তাও এক কৃষ্ণ নাম। কিন্তু মায়ের নাম ভুল হলে অসুবিধা আছে। এই যে দুর্গা পুজো গেল বা মায়ের পুজো, মা কালী পুজো, দুর্গা পুজো, অষ্টমীর দিন স্নান করে পবিত্র হয়ে শুদ্ধ বস্ত্র পরে এই যে মায়ের অঞ্জলি দিতে চান, এখানে কিন্তু খুব সিনসিয়ার হওয়া প্রয়োজন, খুব কেয়ারফুলি। কারণ এটা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র নাম নয়। আপনি অঞ্জলি দিতে গেলেন, অঞ্জলি মন্ত্র অত ভিড়ের মধ্যে আপনি অঞ্জলি মন্ত্রটা ভুল বললেন। চন্দনেন সমালিপ্তে কুঙ্কুমেন বিলেপিতে বিল্লপত্র কৃতাপীরে দুর্গেহং শরণং গত। আপনি কৃতাপীরের জায়গায় যদি পিতাপীরে বলে ফেলেন, যেই মুহূর্তে আপনার মন্ত্র মায়ের অঞ্জলি মন্ত্রের বিন্দু মাত্র ভুল হয়ে গেল, সেখানে কিন্তু অপরাধ আসবে। আপনি বলবেন না, মা আমি মন্ত্র জানি না, মা তুই আমার এই অঞ্জলিটি গ্রহণ কর। নাই জানতে পারে, আর না হলে জানতে হবে, বাড়িতে বসে মুখস্থ করতে হবে, ভুল বললে চলবে না। এটা সাপেক্ষতা আছে, কারণ এটা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র নাম নয়। শিবরাত্রির দিন আমি দেখেছি বহু, প্রায় সব মায়েরাই উপোস করেন, শিবরাত্রিতে উপোস করে
শিবের মাথায় জল ঢালতে যান। ভালো, আপনি যে শিবের মাথায় জল ঢালতে যাচ্ছেন, তার মাথায় জল, দুধ, বেলপাতা, ফল, মিষ্টি সব দিয়ে দিলেন শিবলিঙ্গের মাথায়। দেওয়ার পর তারপরে আপনি আবার নিচ্ছেন কেন? শিবলিঙ্গের মাথায়, শিবের মাথায় কোনো বস্তু যদি স্পর্শ করে দেওয়া হয় তাহলে আর সেটাকে গ্রহণ করা যায় না। এমনকি পর্যন্ত দুধ গঙ্গা দিয়ে আপনি শিবের মাথায় স্নান করালেন, এবার সেটাকে যদি চরণামৃত হিসেবে নিয়ে আসেন তাহলে ভুল হয়ে গেল। শিবের মাথায় মিষ্টি দিলেন, সেটা যদি প্রসাদ মনে করে নিয়ে আসেন তাহলে ভুল হয়ে যাবে। এগুলো সাপেক্ষতা আছে। কারণ শিবের মাথায় ভৃগুমুনির অভিশাপ আছে যে শিবের মাথায় কোনো বস্তু স্পর্শ করিয়ে নিলে পাষণ্ডী হতে হবে। শিবের মন্ত্র যদি ভুল হয়ে যায়, এগুলো সাপেক্ষতা আছে। কিন্তু তাই বলে এটা নয় যে আমি কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত, আমি বৈষ্ণব, আমি ওই শিবের প্রসাদ নেব না, আমি কালীর প্রসাদ নেব না। নিশ্চয়ই আপনি শিবের, যারা বৈষ্ণব, যারা কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত তারা তো জানেন, তারা নিচ্ছেন না কেন? না বাবা মহাদেবের মাথায় আপনি ঠেকিয়ে আনছেন, সেটা তো নেওয়া যাবে না। আবার যারা মায়ের পূজা করছেন, কত বড় অন্যায়, কত বড় ঘোর নরকগামী কাজ মায়ের, যেখানে বলি দিয়ে পূজা করছে। বৈদ হিংসায় নরক জনকত্তম, স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য বলছেন, বৈদ হিংসায় নরক জনকত্তম, মায়ের সামনে বলে দিচ্ছে। এটা কোন ধরনের, কোন শাস্ত্রের কথা? যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা, ওই পশুটারও তো তিনি মা। মায়ের সামনে ছেলে বলি দিয়ে সেই রক্ত মা নেন, ঘোর নরকে কল্পনাও করতে পারছেন না। ন মাংস ভক্ষণে দোষা, ন মৎস্যে ন চ মৈথুনে প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাভারা। নরকে যাবে। এই বিষয়গুলোকে অনুধাবন করবে, কারণ সাক্ষাৎ যোগমায়া, যোগমায়া যোগেশ্বরী দেবী পূর্ণমাসী। তিনি ভগবানের লীলা সহায়ী, লীলাকে সম্পন্ন করে দিচ্ছেন। আরেকটি জীব বিমোহী মায়া। তাই কথা শ্রবণ করবার জন্য বলছেন, আজ এসেছেন কথা শ্রবণ করবার জন্য। আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতীর মহাপুরাণ, সেখানে ভগবানের লীলা মাধুর্য 12টি স্কন্ধে 18,000 শ্লোকে বিন্যাস করলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব। সরস্বতী নদীর তীরে বসে আছেন, তখনও শ্রীমদ্ ভাগবত রচনা করেন নাই, অথচ পুরাণ, স্মৃতি, শ্রুতি সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু ব্যাসদেবের মনে শান্তি নয়। সরস্বতী নদীর তীরে বসে আছেন যিনি এত গ্রন্থ লিখেছেন, তিনি কি ভাবছেন? সরস্বতী নদীর তীরে বসে বসে ভাবছেন, আমি এত গ্রন্থ রচনা করলাম, কিন্তু আমার মনে তো শান্তি এলো না, আমি নিজে শান্তি পেলাম না, জগৎবাসীকেও শান্তি প্রদান করতে পারলাম না। ব্যাসদেব মনে মনে ভাবছেন, এত গ্রন্থ লিখেছি কিন্তু আমার মনে শান্তি নাই, কেন? আর ঠিক সেই সময় দেবর্ষি নারদ ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। দেবর্ষি নারদ ভগবানের গুণ মহিমা কীর্তন করতে করতে যাচ্ছেন।
जय गोविंद जय गोपाल मुरली मनोहर नंदलाल। जय गोविंद जय गोपाल मुरली मनोहर नंदलाल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद नाम हरि का प्राण से प्यारा, नाम हरि का प्राण से प्यारा, भक्तों जनों का यही है सहारा। नाम की मोह बड़े अनमोल, नाम की मोह बड़े अनमोल, नाम हरि का बड़े अनमोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल। দেবর্ষী নারদ চলেছেন, হঠাৎ সরস্বতী নদীর তীরে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেবর্ষী নারদ দেখছেন মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বসে আছেন, তার মনে কোনো শান্তি নাই। ব্যাসদেব এমন করে বসে আছেন যিনি এতগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন, 18টি পুরাণ বেদ উপনিষদ শ্রুতি স্মৃতি, যে এত গ্রন্থ রচনা করেছে তার মনে কেন শান্তি নেই? দেবর্ষী নারদ আস্তে আস্তে গেলেন, ব্যাসদেবের মাথায় হাত দিলেন। যেই হাত দিয়েছেন ব্যাসদেব দাঁড়িয়ে পড়লেন, দেবর্ষী নারদকে প্রণাম করলেন। দেবর্ষী নারদকে প্রণাম করলেন। দেবর্ষী নারদ বলছেন, ব্যাসদেব তুমি এমন করে বসে আছো কেন? কিসের তোমার দুঃখ? এত গ্রন্থ রচনা করেছ, তারপরে তোমার মনে কিসের জন্য দুঃখ? মহর্ষি ব্যাসদেব বলছেন, হে দেবর্ষী, আমি বুঝতে পারছি না, আমারও মনে একই প্রশ্ন। আচ্ছা দেবর্ষী, আপনি বলতে পারেন আমি এত গ্রন্থ রচনা করলাম, কেন আমি মনে আনন্দ পেলাম না? দেবর্ষী নারদ হাসতে হাসতে বলছেন, ব্যাসদেব তুমি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছো বটে, কিন্তু এমন কোন গ্রন্থ রচনা করনি যার মধ্যে আমার গোবিন্দের কথামৃত রস রয়েছে, যার মধ্যে আমার কৃষ্ণের লীলামৃত রস, তার উপমাধুর্যে, তার প্রেম মাধুর্য, তার গুণ মাধুর্য, তার রস মাধুর্যকে পরিপুষ্ট বিধান করেছে, এমন কোন গ্রন্থ তুমি লেখো নাই। তাই তুমি নিজেও শান্তি পাও নাই, আর জগতের মানুষকেও শান্তি দিতে পারবে। দেবর্ষী নারদ যে এই কথা বলেছেন, মহর্ষি ব্যাসদেব বলছেন, হে দেবর্ষী, আপনি আমাকে লিখতে বলছেন কৃষ্ণ কথা, আপনি আমাকে বলছেন আমি কেমন করে লিখবো কৃষ্ণ কথা, আমি ভগবানের কথা কেমন করে লিখবো? কারণ আমার যে কোনো পিতৃ পরিচয় নেই, আমার যে জন্ম পরিচয় নেই, আমি জানি না আমার বাবাকে, আমি জানি না। দেবর্ষী নারদ বলছেন, আমিও তো জানি না আমার পিতৃ পরিচয়,
ব্যাসদেব, তুমি জানো না তোমার পিতৃ পরিচয়? আমি তো দাসী পুত্র, আমি তো জানি না আমার বাবাকে। দেখুন, ব্যাসদেব সত্যবতীর পুত্র, যাকে মৎস্যগন্ধা বলা হতো, অর্থাৎ গায়ে মৎস্যের গন্ধ ছিল। সত্যবতীর পুত্র হচ্ছেন ব্যাসদেব। দুইজন, কর্ণ কুমারী মায়ের সন্তান, তাই তো? কুন্তী পুত্র তো। ব্যাসদেব কুমারী মায়ের সন্তান, কারণ জানেন না কে তার বাবা। কর্ণ কুমারী মায়ের সন্তান, ব্যাসদেব কুমারী মায়ের সন্তান। তাহলে পার্থক্য কেন হলো দুটো? একজন সকলের জগতের কাছে, সমাজের কাছে পূজিত হচ্ছেন, আর একজন সকলের কাছে ঘৃণিত হলেন, লাঞ্ছিত হলেন, তাই না? ব্যাসদেব সবার কাছে পূজিত হন তো। আমরা গুরু পূর্ণিমার দিন ব্যাস পূজা করি, আর কর্ণ সকলের কাছে লাঞ্ছিত হয়েছেন, ঘৃণার পাত্র হয়েছেন। তাহলে কেন পার্থক্য হলো? দুজনাই তো কুমারী মায়ের সন্তান। তার কারণ, তার একটাই কারণ, কারণ সত্যবতী ব্যাসদেবকে, ব্যাসদেবের মা তাকে, পুত্রকে লোকান্নি, একটা কুমারী মায়ের সন্তান। সত্যবতী জগতের সামনে চিৎকার করে বলেছেন, হ্যাঁ আমার সন্তান। আর কর্ণকে তার মা ভেলায় ভাসিয়ে দিয়েছেন, আপন বিদায় হোক বলে। তাই কর্ণ সবার কাছে ঘৃণিত হয়েছেন, আর ব্যাসদেব সবার কাছে পূজিত হয়েছেন। আজ দেবশ্রী নারদ বলছেন, ব্যাসদেব তুমি লিখো, আমার গোবিন্দের কথা লেখো। রচনা করলেন, 4টি শ্লোক দিলেন দেবশ্রী নারদ, চতুর্শ্লোকী ভাগবত। সেই 4টি শ্লোককে 18,000 শ্লোকে বিন্যাস করলেন। শ্রীমদ্ ভাগবতে 12টি স্কন্ধে বিভক্ত করলেন। প্রথমেই কিন্তু ভগবানের কথা, তার লীলার কথা বর্ণনা করেননি। দেখুন, বড় অদ্ভুত। 1 থেকে 12টা স্কন্ধ তো, প্রথম 1 থেকে 9ম স্কন্ধ পর্যন্ত, 1 থেকে 9টা স্কন্ধ, 9ম স্কন্ধ পর্যন্ত আপনি কোথাও ভগবানের লীলার কথা শ্রবণ করতে পারবেন না। কারণ ভগবানের আবির্ভাবই তো হয়নি। ভগবানের আবির্ভাব লীলাকে বর্ণনা করলেন 10ম স্কন্ধে। এই 12টি স্কন্ধকে ভগবানের 12টি অঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তার মধ্যে 10ম স্কন্ধকে বলা হয়েছে দশমম প্রফুল্লম মুখারবিন্দম। 1 থেকে 9টা স্কন্ধ পার করে দিলেন। 1 থেকে 9টা স্কন্ধে ভক্ত চরিত্রের কথা বর্ণনা করেছেন। প্রহ্লাদ চরিত্র, ধ্রুব চরিত্র, অম্বরীশ চরিত্র, অজামিল উপাখ্যান, বিভিন্ন ভক্ত চরিত্রের কথা বর্ণনা করেছেন। 10ম স্কন্ধে গিয়ে ভগবানের প্রকট লীলার কথা বর্ণনা করেছেন। কেন? এর তো বিশেষ কারণ আছে। কেন 9টা স্কন্ধ পাঠ করে দিলেন? শ্রীমদ্ ভাগবত শুরুতেই আমরা কৃষ্ণ লীলার কথা, তার জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করব। সবাই এটাই ভাববে, শ্রীমদ্ ভাগবত প্রথম স্কন্ধ থেকে, প্রথম অধ্যায় থেকে আমার কৃষ্ণ লীলার কথা শ্রবণ করব। প্রথম স্কন্ধে, প্রথম অধ্যায়, প্রথম শ্লোক দেখুন, খুব ভালো করে অনুধাবন করবেন।
শ্রীমদ্ ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক, সেখানে বর্ণনা করেছেন, ভগবানকে পরিচয় দিলেন। জন্মাদ্যস্য জগন্নয়া ভিতরতঃ সবিজ্ঞ সনাতনেন ব্রহ্মহৃদাম যা আদি কবয়ে মুজ্জ্বলতে যৎসূরয তেজভারিমৃদাম যথা বিনিময় নিরস্তকুহকং ধাম্না শ্রীণ সদা সত্যং পরম ধীমহি। ভগবানকে ভগবানের পরিচয় দিচ্ছেন, বললেন না যে ঈশ্বর পরম ধীমহি, বললেন না ভগবান পরম ধীমহি, বললেন না কৃষ্ণ পরম ধীমহি, বললেন সত্যং পরম ধীমহি। ভগবানের স্বরূপটা কি না সত্যের স্বরূপ। যেখানে সত্য আছে সেখানে ভগবান আছে, আর যেখানে সত্য নেই সেখানে ভগবান নেই। সত্য, নিষ্ঠা, বিশ্বাস এগুলো আত্মসমর্পণ করিয়ে দেয়। গীতার দুটি স্তম্ভ, একটি হচ্ছে যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম পরিত্রাণায় স্বাধীনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। প্রথম স্তম্ভ। আরেকটি স্তম্ভ একদম শেষে অর্জুনকে কৃষ্ণ বললেন, সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। কর্মবন্ধন হবে না। অর্জুন এত খুন করেছে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মাটিতে অর্জুন নির্বিচারে মানুষকে খুন করে গিয়েছে। খুন করে তো পাপ, তাহলে অর্জুনের পাপ হয়েছে? বলছেন না। কেন? এই কারণে পাপ হয়নি। অর্জুন ভগবত চরণে সমর্পণ করে নিজেকে, নিজের মনকে আত্মসমর্পণ করে কর্ম করেছে। যে ভগবত চরণে নিজেকে সমর্পণ করে কর্ম করে তাকে কর্মবন্ধনে যুক্ত হতে হয় না। কর্মবন্ধনে একবার যুক্ত হলে কর্মবন্ধন থেকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যের উদয় হয়। উদয় মানে সেগুলো প্রকাশ করতে শুরু করে। তাই শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম শুরুতেই ভগবানকে পরিচয় দিলেন সত্যং পরম ধীমহি। আমি তাকে ধ্যান করি, সেই সত্যের স্বরূপ ভগবান। তাহলে সত্য হচ্ছে একমাত্র ভগবত স্বরূপ। কিন্তু 1 থেকে 9 স্কন্ধ পার করে দিলেন কেন? প্রথম স্কন্ধে ভগবানের লীলার কথা, প্রকট লীলার কথা, আবির্ভাবের কথা বর্ণনা করা যেতে পারত। দ্বিতীয় স্কন্ধে বলা যেতে পারত, তৃতীয় স্কন্ধে বর্ণনা করতে পারতেন। কেন? কেন 1 থেকে 9 স্কন্ধ, 9টা স্কন্ধ বাদ দিলেন? তার কারণ কি জানেন? তার 3টি কারণ আছে। প্রথম কারণ, ভগবানের লীলার কথা শ্রবণ করতে গেলে নববিধা ভক্তিকে অর্জন করতে হয়। নববিধা ভক্তি প্রহ্লাদ মহারাজ যখন তার পিতা হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে আদর করছেন, প্রহ্লাদ আদর খাচ্ছেন, প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করছেন যে তোকে যে আমি শান্ত মার্কণ্ডর কাছে পাঠালাম দৈত্য বিদ্যা অর্জন করবার জন্য, কেমন দৈত্য বিদ্যা অর্জন করেছিস আমাকে একটু দেখা। প্রহ্লাদ তার পিতাকে বলছেন, বাবা আমি যে, আপনি কোন বিদ্যার কথা বলছেন আমি জানি না, তবে আমি একটা বিদ্যাই অর্জন করেছি, আমার হরির গুণমহিমা কীর্তন ছাড়া, হরির নাম ছাড়া, আমার গোবিন্দের নাম ছাড়া আর কোনো বড় বিদ্যা আমি শিখি নাই। প্রহ্লাদকে তার পিতা কোল থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। জিজ্ঞাসা করছেন, আচ্ছা বলতো প্রহ্লাদ, তুই তো আমার ছেলে, তুই তো দৈত্য বংশে জন্মগ্রহণ করেছিস, তোর দেহে দৈত্যের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, আচ্ছা বলতো কই আমার মুখ দিয়ে
এই বিষ্ণুর নাম, হরির নাম এগুলো তো আসে না, তো তুই আমার ছেলের তোর মুখ দিয়ে আসে কেন? প্রহ্লাদ তার পিতাকে বলছেন, আপনার মুখ দিয়ে আসবে না। এই কথাগুলো কিন্তু জগতের, আমাদের কলির জীবের জন্য প্রহ্লাদ মহারাজ এই জগতের মানুষের জন্য বলছেন, তার পিতাকে বলছেন, কিন্তু মানুষের জন্য, কলির জীবের জন্য বলছেন। বলছেন, পিতা আপনার মুখ দিয়ে কৃষ্ণ নাম আসবে না, আপনার মুখ দিয়ে হরির নাম আসবে না, আপনার মুখ দিয়ে বিষ্ণুর স্মরণ আসবে না। তার কারণ নৈষামতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্গ্রে স্পৃশেতনর্থোপগমো জগত্থ মহীয়সাং পাদরজুভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানা ন গৃহীতে যাম। আপনার মুখ দিয়ে আসবে না, কারণ আপনার বুদ্ধির মধ্যে, অনর্থের বীজ লুকিয়ে আছে। শুধু হিরণ্যকশিপুরের বুদ্ধির মধ্যে নয়, আমাদের সমস্ত জগতের জীবের বুদ্ধির মধ্যে অনর্থের বীজ লুকিয়ে আছে। কি সেই অনর্থ? কাকে ঠকাবো, কার কাছ থেকে 10 টাকা 100 টাকা করে নেব, কার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করব, কাকে মিথ্যাচার করব। এই যে বুদ্ধির মধ্যে অনর্থের বীজ লুকিয়ে আছে, যে অনর্থের বীজ তোমার মনকে, তোমার বুদ্ধিকে গোবিন্দ চরণারবিন্দে আসতে দিচ্ছে না। আর যেহেতু তোমার বুদ্ধি গোবিন্দের চরণে আসছে না, তাই তোমার বুদ্ধি কৃষ্ণ নাম আসবে। এই প্রহ্লাদ মহারাজ 9টি ভক্তির লক্ষণ করলেন। শ্রবণং কীর্তনং অর্চনং বন্দনং বিষ্ণুর পাদ সেবনং। শ্রবণং কীর্তনং অর্চনং বন্দনং বিষ্ণুর পাদ সেবনং। শ্রবণং কীর্তনং অর্চনং বন্দনং বিষ্ণুর পাদ সেবনং। তাই বলছেন, নববিধা ভক্তিকে অর্জন না করলে পরে ভগবানের প্রকট লীলা, ভগবানের লীলা কথাকে আর সাধন করা যায় না। এটা হচ্ছে 1 নম্বর কারণ। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, একটা মায়ের গর্ভে 9 মাস একটা সন্তান থাকে, 10 মাসে সেই সন্তান জন্ম নেয়। ঠিক তেমনি এখানে কংসের অত্যাচারে আজ সাধু বৈষ্ণব ঋষিগণ তাদের গর্ভ অবস্থা, তারা 9 মাস ধরে এই অত্যাচার সহ্য করছেন। 10 মাসে ভগবানের প্রকট হবে, তাই 9টা স্কন্ধ পার করে গেলেন। আর 9 সংখ্যাটি বড় গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা। কেন বলুন তো? আপনি দেখুন, 1 থেকে 9 পর্যন্ত যতগুলো সংখ্যা আছে, প্রত্যেকটি সংখ্যার সঙ্গে 9কে গুণ করুন, তার গুণফল যোগ করুন, দেখবেন 9 চলে আসবে। 9 গুণ 1, এটা তো 9 হবে। 9 গুণ 2 কি হয়? 18। আমি কি পেলাম? 1 আর 8 যোগ করলে 9 হয়। 9 গুণ 3, 3 নং 27, 2 আর 7 পেলাম, 7 আর 2 যোগ করলে 9। 4 নং 36, 3 আর 6 9। 5 নং 45, 4 আর 5 যোগ করলে 9। এইভাবে আপনি প্রত্যেকটি দেখুন। এই 9 মানে নবীনতাকে স্বীকার করেছেন ভারতের আর্য ঋষিগণ। নবীনতা, অর্থাৎ এই নবীনতাকে গুরুত্ব দিয়েছে। এই 3টি কারণ, তাই 1 থেকে 9টা স্কন্ধ পার করে গেলেন। 10ম স্কন্ধে ভগবানের প্রকট লীলার কথা বর্ণনা করলেন। শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম বর্ণনা করছেন প্রকট লীলার কথা। দশম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক ভগবানের প্রকট লীলার কথা বর্ণনা করলেন।
মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বললেন, কথিত বংশ বিস্তার ভগতা সোম সূর্যয় রাজ্ঞাং চ বয়বংশানাং চরিতং পরমাদ্ভুতং যদশ্চ ধর্মশীলস্য নিতরাং মুনিসত্তমং ভবতি যদুর্বংশে ভগবান ভূত ভাবন। শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় প্রথম শ্লোক। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব লিখলেন, সুখদেব গোস্বামী পাদ মহারাজ পরীক্ষিতকে বর্ণনা করছেন, কথিত বংশ বিস্তার ভগতা সোম সূর্য। আমি তোমাকে বর্ণনা করতে চলেছি কথিত বংশ বিস্তার। সুখদেব গোস্বামী পাদ বলছেন, আমি সেই চন্দ্রবংশে, সেই সূর্য বংশে ভগবান রাম এবং কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাদের আবির্ভাবের কথা বর্ণনা করছি। এবং শুধু তাই নয়, সেই বংশে যে সমস্ত অদ্ভুত রাজন্যবর্গ আবির্ভূত হয়েছেন, জন্ম নিয়েছেন, তাদের অদ্ভুত চরিত্রের কথা, তাদের অদ্ভুত চরিত্রের কথা বর্ণনা করছি, তুমি শ্রবণ করো। মহারাজ পরীক্ষিত প্রণাম করে বললেন, হে পরমহংস চূড়ামণি, হে নিখিলজন মুকুটমণি, হে মুনি সত্যম, আপনি বংশের কথা বর্ণনা করতে যাচ্ছেন। আমরা তো আপনার চরণে বংশের কথা শ্রবণ করবার জন্য বসি নাই, আমরা বংশীধারীর কথা শ্রবণ করবার জন্য বসেছি। এইবার সেই বংশীধারীর কথা শ্রবণ করবার জন্য বসেছি। মুরলীধরা মনমোহনা হে নন্দনা হে নারায়ণা হে নারায়ণা মুরলীধরা মনমোহনা হে নন্দনা হে নারায়ণা পাণ্ডুরঙ্গ বিঠলা रुक्माई विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला रुक्माई विठ्ठला मुरलीधरा मनमोहना हे नंदना। আমার মনে হয় আজকে আর আমরা অগ্রসর হব না, কারণ এরপরই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা। দেখুন, একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে ভীষণ অসুবিধার মধ্যে আমাকে আসতে হয়েছে। শুক্রবার থেকে মন্দিরের অনুষ্ঠান, তবু আমি কথা দিয়েছিলাম। আমি তো স্নেহ করি এখানকার কর্মকর্তা বাবুরা রয়েছে যারা, সকলকে। তাই একটা বিশেষ অনুরোধ আছে, আগামীকাল আমার আজকেই ফিরে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তবু আমি ওদের আবদারটা ফেলতে পারিনি। আগামীকাল আমার তো শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হবে, সেই প্রসঙ্গটা আমরা আগামীকাল আস্বাদন করব। কিন্তু একটা অনুরোধ আছে, আমাকে কালকে নবদ্বীপ ফিরে যেতে হবে। আপনারা সকলেই জানেন এখান থেকে নবদ্বীপের দূরত্ব কত দূর, প্রায় 4 থেকে 5 ঘন্টা সময় লাগে। তাই আপনারা, আমি বাবুকে বলে যাব, তবু আমি ব্যাসপীঠ থেকে বললাম আগামীকাল, এখন তো 5টার মধ্যে সন্ধ্যে হয়ে যায়, আপনারা আসুন 5টার মধ্যে। আমি ঠিক 5টায় বসবো, 7টায় বিশ্রাম দেবো, কারণ আমাকে 7:30টার মধ্যে এখান থেকে না বেরোতে পারলে খুব মুশকিলে পড়বো। তাই দয়া করে, কৃপা করে
আপনারা আসুন 5টার মধ্যে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা আস্বাদন করতে পারবো। সকলে ভালো থাকবেন, আমার প্রণাম নেবেন, আন্তরিক প্রীতির শুভেচ্ছা নেবেন। নিতাই গৌর সীতানা প্রেমানন্দে হরি হরি बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हेलो Krishna Krishna Hare